அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 10வது அத்தியாயத்துல ஜடபரதன் ரகோகணராஜனுக்கு தத்துவ உபதேசம் பண்ணினான் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். இந்த 11வது அத்தியாயத்திலையும் ஜடபரதன் ரகோகணனுக்கு தத்துவ உபதேசத்தை தான் பண்றார். என்ன சொல்றார் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத ஏகாதசோऽध्यायः. ब्राह्मण उवाच अकोविद कोविद वादवादान् वदस्यतो न अतिविधां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमस्येन सह मनन्ति तथैव राजन्नुरुगार्हमेदवितान विद्योर्विजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धोऽनुचकास्ति साधुः न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाचः समासन् स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यं न यस्य हेयानमितं स्वयं स्यात् यावन्मनोरजसा पुरुषस्य सत्त्वेन वा तमसा वानुरुद्धं चेदोभिराकूदिभिरातनोति निरङ्कुशं कुशलं चेतरं वा सवासनात्मा विषयोपरक्तो गुणप्रवाहो विकृतषोडशात्मा विप्रकृतङ्क नामभिरूपभेदम् अन्तर्बहिष्त्वं च पुरस्तनोति दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्रं कालोपपन्नं फलमव्यनक्ति आलिङ्ग्य माया रचितान्तरात्मा स्वदेहिनं संसृति चक्रकूटः तावानयं व्यवहारः सदा विहि क्षेत्रज्ञसाक्ष्यो भवति स्थूल सूक्ष्मः तस्मान्मनोलिङ्गम् अधो वदन्ति गुणागुणत्वस्य परावरस्य गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तोः क्षेमाय नैर्गुण्यमतो मनः स्यात् यथा प्रदीपो कृतवर्तिमश्नन् शिखः सधूमा भजति हि अन्यदा स्वम् पदं तदा गुणकर्मानुबद्धं वृत्तिर्मनश्रयते अन्यत्र तत्त्वम् एकादशासन्मनसो हि वृत्तय आकूतय पञ्चदियोऽभिमानः मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ति हि एकादश वीरभूमिः गन्धाकृतिस्पर्शरसस्रवांसि विसर्गरत्यर्त्यभिजल्पचिल्पाः एकादशं स्वीकरणं ममेति शय्यामहं द्वादशम् एक आहुः द्रव्यस्वभावाशय कर्मकालैः एकादशामि मनसो विकाराः सहस्रशः शतशः कोटिशश्च क्षेत्रज्ञतो न मितो न स्वतः स्युः क्षेत्रज्ञयेता मनसो विभूतिः जीवस्य माया रचितस्य नित्याः आविर्हिता क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे ह्यविशुद्धकर्तुः क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेशः नारायणो भगवान् वासुदेवः समायया आत्मन्यवधीयमानः यथा निलः स्थावर जङ्गमानाम्
आत्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत् एवं परो भगवान् वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मेदम् अनुप्रविष्टः न यावदेतां तनुभृन्नरेन्द्र विधूयमायाम् अयुनोदयेन विमुक्तसङ्गो जिदषट्सपत्नो वेदात्मतत्त्वं भ्रमतीह तावत् न यावदेतन्मन आत्मलिङ्गम् संसारतापावपनं जनस्य यच्चोकमोहामयरागलोभ वैरानुबन्धं ममतां विधत्ते भ्रातृव्यमेनं तद् अधप्रवीर्यम् उपेक्षयाद्येदितम् अप्रमत्तः गुरोर्हरेश्चरणो उपासनास्त्रो जहिव्यलीकं स्वयमात्ममोषम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ब्राह्मणरघुगणसंवादे एकादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। அந்த பிராமணர் சொல்றார், நீ பிரகிருதியை காட்டிலும் வேறுபட்ட ஆத்ம பரமாத்மாக்களினுடைய உண்மையை அறியாதவன்தான். இருந்தாலும் அதை அறிந்தது போல பேசுகிறாய். அதனால நீ அறிஞர்கள்ல மிகவும் சிறப்புடையவனாக ஆக மாட்டாய். தேகத்தை ஆத்மா என்று நினைத்தல், ஆத்மாவை சுதந்திரன் என்று நினைத்தல் ஆகிய இந்த அஞ்ஞானத்தால் பருமன், இளைப்பு, யௌவனம், மூப்பு, போறது வர்றது முதலிய இந்த தர்மங்களை ஆத்மாவிடத்தில் ஏறிட்டு கொண்டு ஒருவனை சுவாமியாகவும் மற்றொருவனை அவனுக்கு தாசனாகவும் ஜனங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தத்துவங்களை அறிந்த பெரியோர்கள் உங்களுடைய பேச்சை அறிவுடன் கூடிய பேச்சாக ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள். கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருப்பவர்கள் அனுஷ்டிக்கத்தக்கவைகளான பல வகையான யஜ்ஞாதி கர்மங்களின் விரிவும் அதை சேர்ந்த உபாசனங்களும் வேத வாக்கியங்களில் தெளிவாக விளங்காது. சொப்பனத்தில் உண்டாகும் அனுபவங்கள் எல்லாம் அல்பம் என்ற ஊகத்தினால் அறிந்து கிரகஸ்தாசிரமத்தை பற்றின இகலோக சுகங்களும் பரலோக சுகங்களும் அப்படியே அற்பமானதுதான், அவை பற்றத்தகுந்தவை அல்ல என்று அறியாமல் அவற்றில் விருப்பம் உற்றிருக்கும் புருஷனுக்கு பெருமை பொருந்திய வேதாந்த வாக்கியங்களால் தத்துவ ஞானம் எப்படி உண்டாகும்? இந்த ஜீவனுடைய மனம் சத்வ ரஜஸ் தமசுக்களில் ஏதேனும் ஒன்றால் தொடரப்பெற்றுதான் இருக்கும். அதுவரையில் அந்தந்த குணங்களுக்கு தகுந்தபடி ஞானேந்திரியங்கள் மூலமாகவும் கர்மேந்திரியங்கள் மூலமாகவும் விளைகின்ற புண்ணிய பாப ரூபமான கர்மங்களால் மேன்மையும் தாழ்மையுமான தேக பந்தத்தை தடையின்றி விளைவித்துக் கொண்டுதான் இருக்கும். வாசனை கர்மத்திற்கு உட்பட்டு அவற்றிற்கு ஏற்றபடி வெள்ளம் போல் பெருகுவதும் விகாரமடைந்து இருப்பதும் பஞ்சபூதங்கள் 11 இந்திரியங்கள் ஆகிய 16 கலைகளில் முதன்மை உடையதான மனம் ஆத்மாக்களுக்கு தேவ மனுஷ்யாதி சரீரங்களையும் மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் என்ற நாமங்களையும் அடைந்து ஒருவாறாக இருக்கின்ற அந்த ஆத்மாக்களை அந்த சரீரங்களாலும் ராகத்வேஷாதி குணங்களாலும் வேறுபட்டவர் போல தோன்றும்படியாக செய்கிறது. இத்தகைய சம்சாரமான சக்கரத்தில் பர்வத சிகரம் போல் அசையாமல் இருந்து கொண்டு மாயையின்
தொடர்பு கொண்ட மனமுடைய அந்த ஜீவன் தன்னை சரீரமாக உடைய பரமாத்மாவை அணைத்து கொண்டு இருந்தாலும் அவனை அறியாமல், அதை தடுக்க முடியாமல் தெய்வாதீனமாக ஏற்படும் துக்கம், சுகம், மோகம் ஆகிய கர்ம பலனை அனுபவிக்கிறான். நான் தேவன், நான் மனுஷ்யன், நான் பருத்திருக்கிறேன், நான் இளைப்பாக இருக்கிறேன் என்று வெளி விவகாரங்களும், நான் சுகமாக இருக்கிறேன், துக்கமாக இருக்கிறேன் என்ற உள் விவகாரமும் ஆகிய சூஷ்ம விவகாரங்களும் தேகாத்ம அபிமானத்தால் உண்டானவைதான். தேவத்துவம், மனுஷ்யத்துவம், பருமன், இளைப்பு இவைகளெல்லாம் சுக துக்காதிகளும் தேக தர்மங்களே ஆனாலும் மூட ஜனங்கள் அஞ்ஞானத்தினால் அவற்றை ஞானானந்த ஸ்வரூபனான ஆத்மாவிடத்திலே ஏறிட்டு சொல்கிறார்கள். அந்த அஞ்ஞானம் மனோ மூலமான இந்த கர்ம சம்பந்தம் மாறாத வரையில் நீங்கவே நீங்காது. அதனால் தாழ்மையான சம்சாரத்திற்கும் மேன்மையான மோட்சத்திற்கும், மேன்மைக்கு இடமான தேவாதி தேகங்களை பெறுவதற்கும், தாழ்மைக்கு இடமான பசு பட்சி முதலிய தேகங்களை பெறுவதற்கும் இந்த மனம்தான் காரணம் என்று சொல்கிறார்கள். மனம் சத்வாதி குணங்களால் தீண்டப்பட்டு அந்தந்த குணங்களுக்கு உரிய செயல்களில் ஆழ்ந்திருக்குமாயின் பல துக்கங்களுக்கு இடமான சம்சாரத்திற்கும், குணங்களால் தீண்டப்படாமல் செயலற்று இருந்தால் மகானந்த ரூபமான அந்த மோட்சத்திற்கும் காரணமாகும். விளக்கு நெய்யில் நனைந்த திரியில் பற்றி எரியுமாயின் புகையோடு கூடின ஜுவாலையை அது அடைகிறது. அதுபோல மனது சத்வாதி குணங்களால் தீண்டப்பட்டு புண்ணிய பாப கர்மங்களால் கலக்கம் அடைந்து ராகத்வேஷாதிகளையும் குணங்களால் தீண்டப்படாமல் செயலற்று இருந்தால் தனக்கு இயற்கையான சுத்தமான சத்துவத்தையும் அது பெறுகிறது. மனதிற்கு 11 வியாபாரங்கள் உண்டு. அவற்றில் 5 கர்மேந்திரியங்கள் மூலமாக உண்டாகிறது. அவைகள் கிரியாரூபமாக இருக்கும். 5 ஞானேந்திரியங்களின் மூலமாக உண்டாகின்றன. அவை ஞான ரூபமாக இருக்கக்கூடியவை. புத்தியில் ஏற்படும் அபிமானமும் மனதினுடைய மாறுதல்கள் தான். இந்த 11ம் அந்த மனோவியாபாரங்கள் 11க்கும் விஷயங்களாகிறது என்று சொல்கிறார்கள். கந்தம், உருவம், தொடு உணர்ச்சி, ரசம், சப்தம் ஆகிய 5ம் ஞானேந்திரியங்களின் மூலமாக மனோவியாபாரங்களின் விஷயமாக ஆகிறது. மலத்தை விடுதல், சம்போகம், நடை, பேச்சு, சில்பம் இவை 5ம் கர்மேந்திரியங்களின் மூலமான மனோவியாபாரங்களுக்கு விஷயங்களாகிறது. சரீரத்தை என்னுடையது என்று நினைப்பது மனதிற்கு நேராக உண்டாகும் வியாபாரம். அதற்கு சரீரம்தான் விஷயமாகிறது. தேகத்தை ஆத்மா என்று நினைப்பது மனதிற்கு 12வது வியாபாரம். இது நேரே உண்டாகிறது என்றும் இதற்கு சரீரம் விஷயம் என்றும் சிலர் சொல்கிறார்கள். பிருத்திவி முதலிய பஞ்சபூதங்கள், அவற்றின் சுபாவம், வாசனை, புண்ணிய பாப கர்மங்கள், காலம் இவைகளால் இந்த மனத்தின் வியாபாரங்கள் 11ம் 100ம் 1000ம் கோடியுமாக ஆகின்றது. இது மனத்தின் காரியங்கள் மட்டும் இல்லை, ஜீவனால் அதிஷ்டானம் செய்யப்பட்ட மனதின் காரியங்கள். ஜீவனுடைய அதிஷ்டானத்தினால் மனதிற்கு உண்டாகிறதே தவிர மனதினுடைய அதிஷ்டானத்தினால் ஜீவனுக்கு உண்டாவது இல்லை. ஆனால் ஜீவனுடைய அதிஷ்டானம் இருந்தாலும் தானே அது உண்டாகாது. கர்ம சம்பந்தமே இதற்கு காரணம். அசுத்தமான கர்மங்களை செய்வதும் அவற்றின் பலன்களை அனுபவிப்பதுமாக இருக்கின்ற ஜீவனால் அதிஷ்டானம் செய்யப்பட்ட மனதில் பிரகிருதியின் மூலமாக உண்டாகின்ற இந்த வியாபாரங்கள் பிரவாகம் போல தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும். விழித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தோன்றி உறங்கும் பொழுது மறைந்திருக்கும். பரமாத்மா
இந்த மனோ வியாபாரங்களை தான் பரிசுத்தமாகவே இருந்து கொண்டு பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறான். அந்த பரமாத்மா சரீரத்தை உள்ளபடி அறிந்தவன். பிரகிருதி புருஷர்களுக்கு உள்ளே புகுந்து கொண்டு அந்தராத்மாவாக இருப்பவன். ஜகத்திற்கெல்லாம் ஆதி காரணனான அந்த புராண புருஷன் ஸ்வயம் பிரகாசன். அந்த தன்மை ஜீவனுக்கும் உண்டுதான். இருந்தாலும் அது இவனுடைய நித்திய சங்கல்பத்தினால் உண்டானது. இவனுக்கு உள்ள ஸ்வயம் பிரகாசத்துவம் வேறு ஒருவனுடைய சங்கல்பத்தினால் உண்டானது இல்லை, இயற்கையாகவே ஏற்பட்டது. அவன் பிறவியே இல்லாதவன். மேன்மையுடைய பிரம்மாதிகளுக்கும் ஈஸ்வரனானவன். நாராயணன், பகவான், வாசுதேவன் என்னும் நாமங்கள் அவனுக்கு மிக மிக அசாதாரணமானவைதான். அவன் தனது ஆச்சரிய சக்தியால் ஜீவனுக்குள் புகுந்து மறைந்து இருப்பவன். வாயு ஜங்கம ஸ்தாவர ரூபமான சமஸ்த பூதங்களிலும் தன் சொரூபத்தினால் உள்ளே புகுந்து அவற்றை தூண்டி விடுவது போல ஷாட்குண்ய பூர்ணனான வாசுதேவன் சேதனா சேதன ரூபமான இந்த ஜகத்திற்குள் புகுந்து அதில் நிறைந்து அவைகளை நியமித்துக் கொண்டு இருக்கிறான். ராஜனே, அகங்கார மமகார ரூபமான இந்த மாயையை ஞானோதயத்தினால் போக்கி தேகம், வீடு முதலியவற்றில் பற்றில்லாமல் பஞ்ச இந்திரியங்களும் மனமுமாகிய 6 சத்துருக்களையும் வென்று பரமாத்மாவின் உண்மையை அறியாத வரையில் ஜீவன் இந்த சம்சாரத்தில் சுற்றி கொண்டுதான் இருப்பான். சம்சார தாபங்களுக்கு விளைநிலமும் ஜீவனுடைய சம்சார மோட்சங்களுக்கு காரணமுமான இந்த மனதுக்கு மமகாரமும் அதை தொடர்ந்த சோகம், மோகம், வியாதி, ராகம், லோபம், வைரம் ஆகிய இவைகள் மாறவே மாறாது. இவைகள் மாறாத வரையில் ஜீவன் பரமாத்ம தத்துவத்தை அறியவே மாட்டான். ஆகையால் சம்சார தாபங்களுக்கு விளைநிலமும் ஜீவனுடைய சம்சார மோட்சங்களுக்கு காரணமுமாகிய இந்த மனதுக்கு மமகாரமும் அதை தொடர்ந்த சோகம், மோகம், வியாதி, ராகம், லோபம், வைரம் ஆகிய இவைகள் மாறாத வரையில் ஜீவன் பரமாத்ம தத்துவத்தை அறிய மாட்டான். ஆகையால் மனம் ஜீவனுக்கு ஒரு சகஜமான சத்ரு. அதை அடக்காமல் உபேட்சித்தமையால் மேலும் மேலும் அது வளர்ந்திருக்கிறது. அதனால் அது அழிவில்லாத பெரும் வீரியத்தை உடையது. அப்பிரியத்தையே செய்யக்கூடிய தன்மையுடையது. ஆத்மாவை பறித்து கொண்டு போய்விடும். இத்தகைய மனதை நீ சுயமாகவே ஆச்சரிய ஸ்வரூபியான பகவானுடைய பாதார விந்தங்களை பணிதல் என்னும் அஸ்திரத்தினால் அழிப்பாயாக என்று சொல்லி இந்த 11வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து 12வது அத்தியாயத்துல ரகோகணனுடைய சந்தேகங்களுக்கு ஜடபரதர் சில சமாதானத்தெல்லாம் சொல்றார். அது என்ன சொல்றாருங்கிறத நம்ம அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.